ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بھٹکتی ہوئی پرچھائی کی پر اسرار و خوفناک داستان، پرچھائی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہارر سٹوری پرچھائی، ایپیسوڈ نمبر 10۔ یہ ماسی مرادہ کے گھر سے واپسی پر تجھے کیا ہو گیا تھا؟ عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگا تھا۔ کہیں اس بڑھیا نے تیرے کو صوفی بوٹی تو نہیں پلا دی تھی؟ مراد بخش باپ کی بات سن کر جھینپ سا گیا اور پھر اس سے نظریں چراتے ہوئے سر کھجا کر بولا، پتہ نہیں بابا مجھے کیا ہو گیا تھا، شاید جن چڑھ گیا تھا۔ محمد بخش نے بھی دھوپ میں بال سفید نہیں کیے تھے۔ اسے بعد میں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا جوان بیٹا کس کے خیال میں کھو گیا تھا، لہٰذا پیار سے اس کا کان کھینچتے ہوئے ہنس کر بولا، خوب جانتا ہوں تیرے اس جن کو میں۔ اپنے بابا سے بھی دل کی بات چھپاتا ہے، نالائق۔ اچھا بتا، سکھاں اچھی لگی ہے تیرے کو؟ محمد بخش نے گھاگ نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ مراد بخش نے جھکے جھکے سر کے ساتھ شرماتے ہوئے جواب دیا، ہاں بابا۔ یہ کہہ کر وہ پھر باپ سے نظریں نہ ملا سکا اور کوٹری سے نکل بھاگا۔ الو کہیں کا، عورتوں کی طرح شرماتا ہے۔ ارے میں تو تیری ماں کا رشتہ لینے دلیری کے ساتھ سیدھا تیرے نانا نانی کے پاس جا دھمکا تھا، محمد بخش نے چلاتے ہوئے کہا، اور دیر تک ہنستا رہا اور اپنا سر ہونستا رہا۔ رات بھر گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوتی رہی تھی۔ اگلے دن جل تھل ہو چکا تھا۔ فضا میں سردی کی کاٹ میں بھی اضافہ ہو چلا تھا۔ دانت بجنے اور ہڈیاں کڑکڑانے لگی تھی۔ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ریگزار بارش کا پانی پی چکے تھے، تاہم کہیں کہیں ریت کے آبدار ذرے چمکتے نظر آ رہے تھے۔ اونچے جبل بٹ پر جدھر بٹ سائیں کی جھونپڑی تھی، گہری خاموشی کا راج تھا۔ وہی کیا، آس پاس کا پورا ماحول ہی ہولناک سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دفتن جھونپڑی سے 40-50 قدموں کے فاصلے پر ایک گرانڈیل انسانی سایہ نمودار ہوا، جو گرد و پیش پر چوکتی نظریں ڈالتا ہوا بالکل چوروں کے سے انداز میں آہستہ آہستہ بٹ سائیں کی جھونپڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ پر اسرار انسانی سایہ گلشیر تھا، جسے وڈیرے سالار خان نے اپنے گرو گھنٹال سائیں کوڑیل کی ایما پر آج رات ہی بٹ سائیں یعنی محمد ملوک کو اس کی جھونپڑی سے اٹھوانے کا پیغام بھیجا تھا۔ گلشور کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، اس لیے اس نے اس آسان کام کو اکیلے ہی سر انجام دینے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ یہ اس کی توہین تھی کہ وہ ایک مجذوب کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے اٹھائے۔ حالانکہ منشی جمعہ خان نے گلشیر کو اس پر اسرار حقیقت کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا تھا کہ یہ مجذوب در حقیقت کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کے قبضے میں بد روحیں ہیں جو اس کی محافظ ہیں۔ مگر گلشیر نے منشی جمعہ خان کی اس بات کو ہنسی میں اڑا دیا تھا اور اپنی طاقت کے الزام میں اکیلا ہی اس وقت یہ مار کا سر کرنے نکل کھڑا ہوا تھا۔ وہ اب بٹ سائیں کی جھونپڑی کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اسے صرف ایک ہی بات کا خدشہ تھا کہ کہیں یہ کام انجام دیتے ہوئے گوٹھ کے کسی بھولے بھٹکے آدمی کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے، ورنہ پورے گوٹھ کے لوگ اس کی ٹکا بوٹی کرنے میں ذرا بھی تامل سے کام نہیں لیں گے۔ مگر گلشیر جانتا تھا کہ اس سمے بٹ سائیں کے کسی بھی سائل کی موجودگی ناممکن تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا بٹ سائیں مردم بیزار قسم کا مجذوب ہے اور رہتا بھی تنہا ہی ہے اپنی جھونپڑی میں۔ گلشیر جھونپڑی کے بالکل قریب پہنچ کر رکا، ایک نظر اپنے گرد و پیش پر ڈالی۔ ایکا ایکی اس نے محسوس کیا کہ پہلی بار اس کے دل میں ایک انجانے خوف نے سر ابھارا اور وہ غیر محسوس طریقے پر طور پر اس کی پیشانی عرق آلود ہونے لگی تھی۔
वो अपनी इस यकबारगी दिल में उठने वाली खौफ की लहर पर खुद भी हैरान हुआ। बहरतौर वो झोंपड़ी के दरवाजे के करीब आ गया। दरवाजे पर एक मैली चैकट रली का टाट झूल रहा था। गुलशेर ने फिर महसूस किया कि उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार ना सिर्फ बढ़ने लगी है बल्कि बेतरतीब भी होने लगी है। ताहम उसने अपना सर झटका और वह जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो बुरी तरह ठठक रह गया। एक लम्हे को तो वह जैसे सांस लेना ही भूल गया। उसे यूं लगा जैसे गुडरी में लाल का नज़ारा। उसकी फटी फटी आंखों में हैरत, मुसर्रत और आखिर में शैतानियत नाचने लगी। एक लम्हे को तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि वह जो कुछ देख रहा है वो ख्वाब था या हकीकत। मगर वो इस वक्त जो कुछ देख रहा था वो उसने हकीकत तो कजा ख्वाब में भी नहीं देखा था। सामने फर्श पर ज़र्क बर्क लिबास पहने एक इंतहाई खूबसूरत और जवान औरत बैठी, अपने हनाई लबों पर दिल नशी मुस्कुराहट सजाए गुलशेर की तरफ देख रही थी। गुलशेर ने इस अप्सरा के हसीन व जमील वजूद का हकीकी मायनों में यकीन करने के लिए 2-3 बार अपनी आंखें झपकी। उसने आज तक ऐसा मुकम्मल व कामल पीकर हुस्न कहाँ देखा था। रंगत ऐसी साफ़ और दूधिया कि ज़रा भी छू लो तो धब्बा लग जाए, दूध में जैसे गुलाब घोल दिया गया हो। गुलशेर तो उस औरत पर 100 जान से नसार हो गया। आ जाओ अंदर, बाहर तो बड़ी सर्दी है। गुलशेर के कानों में जैसे शहद घुलने लगा। वो अंदर आकर उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। मुसाफिर लगते हो, कहाँ से आ रहे हो? औरत ने मुतरन्नम आवाज़ में पूछा। नहीं, हाँ मैं मुसाफिर हूँ, एक रात गुजारना चाहता हूँ यहाँ। मगर तुम कौन हो और यहाँ एक फ़कीर की झोंपड़ी में क्या कर रही हो? गुलशेर जाने किस तरह हिम्मत करके पूछ ही बैठा। अब वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुका था। उस औरत के दिल नशी होंठों पर एक दिल आवेज़ मुस्कुराहट मचली। फिर वो अजीब से अंदाज में हंसी और बोली, मैं कौन हूँ? मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर हूँ। उसके अजीब से लहजे में जाने ऐसा क्या पुरइसरार तासुर था कि गुलशेर को अपने वजूद में हल्की सी सनसनी का एहसास हुआ। उस हसीन औरत की निगाहें उसे अपनी आंखों के रास्ते सरायत करती महसूस होने लगी थी। उसने कदरे हैरत से पूछा, तुम भी मुसाफिर हो? मगर इतनी ठठरती हुई रात में यहाँ तुम कहाँ जा रही थी? तुम्हारी मंजिल कहाँ है? मेरी मंजिल, वो खुद कलामी के से अंदाज में बोली और उसके साथ ही उसने मतरन्नम सी हंसी हंसकर खोए खोए लहजे में कहा, मेरी मंजिल पता नहीं कहाँ है, शायद मेरी कोई मंजिल नहीं। उसी लम्हे गुलशेर को सर्दी का सा एहसास होने लगा और वह अपने दोनों हाथ सीने पर बांध कर ठठरने लगा। सर्दी लग रही है? उस औरत ने पूछा। फिर वो एक कोने में रखी अंगीठी की तरफ इशारा करके गुलशेर से बोली, वो अंगीठी उठाकर ले आओ, सर्दी कम हो जाएगी। गुलशेर को फ़ौरन अंगीठी की तरफ बढ़ा। अंगीठी सर्द थी, अलबत्ता अंदर कोयले रखे हुए थे। वो उसे उठाकर दरमियान में रखते हुए इधर उधर देख कर बोला, इसे अब किस तरह जलाएं? मेरे पास तो माचिस नहीं है। कोई बात नहीं, तुम ज़रा करीब होकर फर्श पर बैठ जाओ, मैं इसे दहकाती हूँ, उस हसीन औरत ने अजीब से लहजे में कहा। गुलशेर उसके चेहरे को यकटिक तकता हुआ अंगीठी के सामने बैठ गया। फिर उसने एक अजीब मंजर देखा। वो औरत अंगीठी के करीब सिरक और अब उसकी निगाहें अंगीठी के सर्द कोयलों पर मरकूज़ थी। फिर अगले ही लम्हे औरत के चेहरे पर एक अरताश की सी कफ़ियत उभरी। उसका सुर्ख व सफ़ेद चेहरा सुर्ख अंगारे की तरह दहकने लगा और अगले ही लम्हे झोंपड़ी के पुरसकूत माहौल में कोयले चटकने की आवाज़ उभरी और आने वाहद में उन्होंने आग पकड़ ली और उसमें शोले बुलंद होने लगे। गुलशेर उस हसीन औरत की ये शोभदाबाजी देखकर सन्नाटे में आ गया। पहली बार उसके दिल में खौफ की एक लहर उठी
جس نے اسے سرتاپا لرزا کر رکھ دیا، اور وہ اب خوف زدہ سی نظروں سے اس حسین عورت کا چہرہ تکنے لگا جو اب پرسکون ہو گیا تھا۔ یہ کیا تم نے بغیر ماچس کے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں تو کیا ہوا، مجھے اس کا علم آتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، آؤ آگے ہاتھ کر کے آگ تاپ لو، سردی کم ہو جائے گی۔ عورت نے اس کی طرف دیکھ کر پر اصرار سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گل شیر نے اپنا ہاتھ اس دہکتے ہوئے کوئلوں کے قریب کر لیے، مگر سردی کا احساس تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ عورت بھی اپنے مخروطی انگلیوں والے گورے چٹے ہاتھ شعلوں پر تاپنے لگی، اور تب گل شیر کی انگلیاں غیر ارادی طور پر اس عورت کے ہاتھ سے ٹکرائیں تو گل شیر بری طرح ٹھٹک کر رہ گیا۔ عورت کا ہاتھ انتہائی ٹھنڈا ہو رہا تھا جیسے برف، حالانکہ انگیٹھی کے پوری طرح دہکتے ہوئے شعلوں پر ہاتھ سینکنے سے ایک لمحے کے اندر گرم ہو جانا چاہیے تھا۔ دہکتی ہوئی انگیٹھی سے اس قدر حدت پھیل گئی تھی کہ پوری جھونپڑی گرم ہو گئی تھی، اور خود گل شیر کو آنے واحد میں گرمی کا احساس ہونے لگا، مگر اس عورت کا ہاتھ بے دستور برف کی طرح یخ بستہ ہو رہا تھا۔ تب اچانک گل شیر کو منشی جمعہ خان کی تنبیہ یاد آئی، جس نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بٹ سائیں کے قبضے میں بدروحیں ہیں۔ تو کیا یہ بھی کوئی بدروح تھی؟ گل شیر کے دماغ میں ایک لرزاں خیال ابھرا، اور وہ سر سے پاؤں تک خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ بٹ سائیں ابھی تک کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ تمہارے چہرے پر یہ خوف کیسا؟ اچانک عورت نے عجیب سے لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو، گل شیر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اچانک اس عورت کا حسین چہرہ ایک دم سیاہ پڑنے لگا، آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں، خوبصورتی سے گندے ہوئے لمبے ریشمی بال یکدم سکڑ کر سوکھی جٹاؤں کی طرح ہو گئے، سیاہ ڈراؤنے چہرے پر لاتعداد لکیریں کھینچنے لگیں۔ وہ آنے واحد میں ایک حسین و جمیل عورت سے ایک خوفناک چڑیل کی صورت اختیار کر گئی۔ گل شیر تو جیسے سانس لینا ہی بھول گیا تھا، اسے اس خوفناک منظر نے سکتے میں مبتلا کر دیا۔ تب چڑیل نے شدید غیظ آلود اور غیر انسانی آواز میں گل شیر کی طرف انگارہ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور پھر کبھی ادھر کا رخ مت کرنا۔ اپنے وڈیرے سالار خان کو جا کر بتا دو کہ میرے سریجن بٹ سائیں کو قتل کرنے کا خیال دماغ سے نکال دے۔ اگر میں نے اس کی حویلی کا رخ کر لیا تو اس کی زندگی اجیرن کر دوں گی۔ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور پھر جیسے گل شیر کا سکتہ ٹوٹا، وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے حلق سے ایک خوفزدہ سی چیخ خارج کی اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور ریت پر گرتا پڑتا اور دوڑتا ہی چلا گیا۔ اسے اپنے عقب میں اس چڑیل کے کہہ کے پیچھا کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، مگر وہ رکا نہیں تھا۔ اب جھونپڑی کے آس پاس گہرا سکوت چھا گیا۔ آسمان پر ٹکا تباک چاند حد نگاہ تک پھیلے ہوئے صحرا کو محیط سے تکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک قریب ہی سے ایک سایہ ابھرا۔ یہ بٹ سائیں تھا، جس نے اپنے کاندھوں پر لکڑیوں کا ایک مختصر سا گٹھرا اٹھا رکھا تھا۔ ایک کلہاڑی بھی اس کے ہاتھ میں جھول رہی تھی۔ وہ پاس کے جنگل سے درختوں کی خشک ٹہنیاں کاٹ کر لایا تھا تاکہ انہیں سلگا کر سردی کو کم کیا جا سکے۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی جھونپڑی کے اندر کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ اپنی دھن میں مست جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس کا سامنے نگاہ پڑتے ہی ٹھٹکا، اور پھر بے اختیار اس کے منہ سے ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ اس نے لکڑی کا گٹھر فرش پر پھینکا اور سلگتی ہوئی انگیٹھی کے پاس آ کر آگ تاپنے لگا۔ سامنے وہی حسین عورت بیٹھی تھی جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انتہائی خوفناک چڑیل کا روپ اختیار کیا تھا۔
मगर अब वो एक हसीन औरत के रूप में खामोश बैठी थी। अलबत्ता उसके चेहरे पर गहरी उदासी के तासरात नुमायां थे। फिर उसने अपने सामने बैठे आग तापते हुए भट्ट साईं से इंतहाई मगमूम से लहजे में कहा, मेरे सरीजन, आखिर लोग हमारा पीछा क्यों छोड़ नहीं देते? क्यों सोमरी, ऐसा क्या हो गया अब? भट्ट साईं ने बड़े रसान के साथ उसकी तरफ देखकर पूछा। सोमरी ने दांत पीस कर कहा, मेरे बाप को मुझे अपने हाथों से कत्ल करके भी चैन नहीं आया। वो अब तुझे भी ख़त्म करवाना चाहता है। उसे ये मालूम हो चुका है कि भट्ट साईं के रूप में दर हकीकत तुम मोहम्मद मलूक हो, जिसके साथ मुझे कारी और तुम्हें कारू करार दिया गया था। क्या फ़र्क पड़ता है सोमरी? भट्ट साईं, जो बिलाशुबा मोहम्मद मलूक ही था, बेनियाजी से बोला, तेरा बाप अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वैसे भी मैं एक बैरागी बन चुका हूँ। मेरा कोई कुछ बिगाड़ कर क्या कर लेगा? तुम नहीं जानते, मगर मैं जानती हूँ ना मेरे सरीजन। सोमरी ने तड़प कर कहा, मेरा बाप तुम्हारा अज़ली दुश्मन बन चुका है। उधर वो मरदूद काले इल्म का माहर साईं कोड़ियल अलग तुम्हारे गिर्द साजिश का जाल बुन रहा है, बल्कि वो खबीस तो अब मुझे भी अपने कब्ज़े में करने का ख्वाब देखने लगा है। सोमरी के लहजे में तशवीश के साए लर्ज़ा थे, ताहम उसे खुद से ज़्यादा मोहम्मद मलूक की फ़िक्र थी। जवाबन मोहम्मद मलूक उसकी बात सुनकर खासा मुतफक्कर होते हुए बोला, क्या तू सही कह रही है सोमरी? मेरी बात कब गलत हुई है मोहम्मद मलूक? अभी थोड़ी देर पहले मेरे बाप ने अपने एक मस्टंडे को यहाँ तुझे उठवाने के लिए भेजा था। मैंने उसे खौफज़दा करके भगा दिया। सोमरी, फिर तू ही बता, हम क्या करें? मोहम्मद मलूक जैसे सुपर डालते हुए बोला, हम कहाँ जाएं? तेरी मौत की गम ने मुझे दोबारा इसी गोठ में आने पर मजबूर कर दिया था, वरना मैं तेरी मौत का गम भुलाने के लिए बलूचिस्तान की पहाड़ियों की तरफ निकल गया था और वहीं अल्लाह अल्लाह करने लगा था। लेकिन मैं तुझे ना भुला सका। मेरा दिल बेचैन रहने लगा, खाना पीना तक छोड़ दिया था मैंने। फिर मैंने सोचा, गोठ में तो नहीं, तेरी कब्र तो है ना। बस मैं लौट आया और फिर और ऐसे में, हाँ, मैं यानी सोमरी एक भटकी हुई गमज़दा और इंतकाम गजीदा रूह। सोमरी ने एक आह भरते हुए कहा। मोहम्मद मलूक जल्दी से बोला, सोमरी, मेरे लिए यही बहुत है कि मुझे तेरा दीदार नसीब हो गया है। यकीन जानो, तुम्हें दोबारा देखकर, भले रूह के रूप में ही सही, मैं दोबारा जी उठा हूँ। तेरी सूरत देखकर ही मेरी उम्र तमाम हो जाए, मुझे और क्या चाहिए? मगर सोमरी, ये हमारी कैसी बदकिस्मती है कि तुम्हें मर के भी नहीं बख्शा जा रहा। अब तुम्हारी रूह भी नहीं सोमरी, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। चलो सोमरी, भाग चले यहाँ से दूर, इतनी दूर के जहाँ ना तुम्हारा बाप पहुँच सके और ना वो जलील काले इल्म का माहर साईं कोड़ियल। मलूक, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। सोमरी के लहजे में हद दर्जे उदासी और शिकस्त खोदगी थी। मगर क्यों मुमकिन नहीं तुम्हारे लिए सोमरी? मोहम्मद मलूक तड़प कर बोला, तुम तो एक रूह हो, आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। मेरे सरीजन, ऐसा नहीं है। मैं रूह ज़रूर हूँ, मगर मैं अपने असल मकाम से ज़्यादा दूर जाने से कासर हूँ। ये मेरी मजबूरी है और मेरा असल मकाम मेरी वो कब्र है जहाँ मुझे दफनाया गया है। मोहम्मद मलूक उसकी बात सुनकर परेशानी में मुब्तला हो गया। मगर सोमरी, वो खबीस शैतान साईं कोड़ियल ने अगर तुम्हें मुझसे छीन लिया तो क्या होगा सोमरी? मैं तो दूसरी बार तुम्हारी जुदाई हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मैं जीते जी मर जाऊँगा सोमरी, मैं जीते जी मर जाऊँगा। खुद को संभालो मलूक, तुमको अल्लाह साईं का वास्ता, अल्लाह साईं बेहतर करेगा। उस कमीने शैतान का मुकाबला करने के लिए ही तो मैं कभी कभी मजबूरन बदरूह का रूप धार लेती हूँ, और उसके लिए कुछ काले इल्म मुझे कब्रिस्तान की बदरूहों से सीखने पड़े हैं। तुम फिक्र ना करो मेरे सरीजन, अब साईं कोड़ियल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोमरी ने मोहम्मद मलूक को तसल्ली दी। वो दोनों अब खामोशी से एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। झोंपड़ी के अंदर गहरा और पुर इसरार सा सकूत छा गया था।
वस्त में पड़ी अंगीठी पूरी तरह दहक रही थी। सोमरी और मोहम्मद मलूक आमने सामने अंगीठी के करीब ही बैठे थे। झोंपड़ी की दीवार पर दहकते हुए कोयलों की हिद्दत अंगेज रोशनी में सिर्फ मोहम्मद मलूक का साया लर्जा था। इंस्पेक्टर अली जा अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा गुस्से से पीछोताब खा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि बाहर दरवाजे पर स्टूल पर बैठे अपने उर्दली मोहम्मद बख्श का गला दबोच ले। इंस्पेक्टर अली जा उस दिन से बूढ़े मोहम्मद बख्श पर खार खाए हुए था जब उसने रंग में भंग डालते हुए सुखा को उसके दस्ते हवस से बचाया था। अगरचा बाद में इंस्पेक्टर अली जा ने अपने उर्दली मोहम्मद बख्श को डराया धमकाया भी था कि आइंदा वो उसकी इस तरह की जुर्रत पर कड़ी सज़ा देगा, मगर मोहम्मद बख्श ने मुस्कुराकर लापरवाही के साथ कहा था, मैं जो जुर्म करूं उसकी सज़ा मैं ज़रूर भुगतूंगा इंस्पेक्टर साहब, और जो आप जुर्म करेंगे उसकी सज़ा मैं पूरे गोठ वालों से आपको दिलवा सकता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ उर्दली नहीं हूं, इस गोठ का चाचा साईं भी हूं। मेरी एक आवाज़ पर सब यहाँ जमा होकर आपकी वर्दी के साथ आपकी खाल भी नोच डालेंगे। अगर तुमने दोबारा गोठ की किसी मजबूर नारी के साथ ऐसा घनौना खेल खेलने की कोशिश की तो बस वो दिन था और आज का दिन। इंस्पेक्टर अली जा उर्दली मोहम्मद बख्श के सामने थर दिलासा होकर रह गया था, चूँकि वो चोर था और उसके घनौने जुर्म को रंगे हाथों मोहम्मद बख्श ने पकड़ा था। अगर मोहम्मद बख्श अड़ जाता तो यकीनन ये बात चौहदा के जरगे तक चली जाती और फिर वहाँ फ़ैसला हो जाता, जिसमें 100% मोहम्मद की बात दुरुस्त साबित होकर रहती। लिहाजा सरदस्त तो अली जा चुप होकर बैठ रहा, मगर अंदर ही अंदर उस ताने बाने में मुस्तगर्क रहने लगा कि किस तरह मोहम्मद बख्श का पता साफ कर दिया जाए, क्योंकि आइंदा भी उसके रंग में भंग डालने का मुअज्जब बनता रहेगा। उसका इब्तदाई तरीका अली जा ने यह निकाला कि वो अब बात बेबाक मोहम्मद बख्श को जलील करता रहता। मसलन स्वीपर का काम उससे लेता, उससे झाड़ू लगवाता, कैद खानों की गलादत साफ़ करवाता और खाक रूप को छुट्टी कर दिया करता। मोहम्मद बख्श भी सब जानता था कि इंस्पेक्टर अली जा ऐसा किस लिए कर रहा है, मगर इस बार मोहम्मद बख्श ने भी अपने दिल में तहैया कर रखा था कि अगर इस मर्तबा उसने इंस्पेक्टर अली जा को किसी हवसनाक खेल में रंगे हाथ पकड़ा तो उसे छोड़ेगा नहीं। अचानक कमरे की चक सरकी और उर्दली मोहम्मद बख्श अंदर दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर अली जा उसे देखते ही कहर आलूद नज़रों से उसे घूरते हुए दौड़ा। अंदर आने से पहले मुझसे इजाज़त लिया करो, समझे? साईं, मैं इजाज़त लेने ही तो आया हूँ। बाहर ज़िम्मेदार हाजी अरसला साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, मोहम्मद बख्श ने होले से मुस्कुराते हुए कहा, और इंस्पेक्टर अली जा अपनी जगह पर कसमसा कर रह गया। हाजी अरसला का नाम उसने सुन रखा था। वो चौहदा की राजवार्स कमेटी का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन भी था। उसकी आमद खाली अज इल्लत नहीं थी। उसने सोचा और फिर मोहम्मद बख्श को जल्दी से ना सिर्फ उसे अंदर भेजने का हुक्म दिया, बल्कि ख़ुद भी उसके इस्तकबाल के लिए अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ पहुंचा ही था कि अचानक एक मजबूत डैल डोल का भारी भरकम बारेश शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके सर के बाल और दाढ़ी और मूंछें मेहंदी लगी थी। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी और कांधे पर रुमाल नुमा कपड़ा धरा हुआ था। साईं हाजी साहब, बाबा भली करे आवियो, भला करे आवियो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बाबा, अचू अचू साईं, तशरीफ़ लाएं। इंस्पेक्टर अली जा उसके सामने जैसे बिछा जा रहा था। फिर उसे बैठने के लिए कुर्सी दी गई। दोनों हाथ थाम कर इंस्पेक्टर अली जा ने हाजी साहब से मुसाफा किया और फिर मेज़ के सामने पड़ी कुर्सी पर हाजी साहब के बराजमान होते ही वो खुद भी बैठ गया और फैली हुई बाछों और न्याज़मंदाना आँखों से हाजी साहब के चेहरे पर नज़रें मरकूर करते हुए ज़रा खम होकर बोला, हुक्म करो हाजी साहब, हुक्म करो, कैसे आना हुआ? हाजी अरसला खान के चेहरे पर गहरी संजीदगी का राज था और वो बड़े गौर से इंस्पेक्टर अली जा का चेहरा देख रहा था।
حاجی صاحب کو انسپکٹر علی جا کی خصلت اور تازہ ترین کارنامے کے بارے میں محمد بخش نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ محمد بخش ان کا ایک زمانے میں بڑا پرانا نمک خوار رہ چکا تھا اور حاجی صاحب اس کی نیک فطرت سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے اس پر بھروسہ بھی پورا کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے انسپکٹر علی جا کے سوال پر سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر گمبھیر لہجے میں بولے، انسپکٹر صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ نے 2 ایسے غریب اور مصیبت کے مارے چھوکروں کو گرفتار کر رکھا ہے جن کے باپ کو تھوڑے دن پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وڈیرے ارسلان خان نے برماتی ہوئی نظریں انسپکٹر علی جا کے چہرے پر گاڑ دیں۔ انسپکٹر وڈیرے کی بات سن کر ایک لمحے کو چونکا، پھر دوبارہ باتیں پھیلاتے ہوئے اسباق میں بولا، جی حاجی صاحب، جی آپ نے بالکل درست سنا ہے، انہوں نے وڈیرے سالار خان کے ایک آدمی کا خون کیا تھا۔